ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि घग्गर ने आना ही आना है। कोई इदां नहीं है कि 10 साल बाद कदे अचानक आ जाऊगा जी। देख सकते हो ट्रैक्टर चलते हैं, लोग आपदे जिहड़े खर्चे ते किले मगर पैसे पा के, ठीक है ना, तो वो लोग आपदे वालों तो रिपेयर कर रहे हैं, पर प्रशासन जिहड़ा है वो एस्टीमेट बना रहा है जी। ला लो भी जुलाई के पहले हफ्ते तक इत्थे लोगों को गंडासे लैके बंदूकां लैके आपदे आपदे बन्नां की राखी करनी पैंदी। इस इलाके के लोगों को करोना नालों घग्गर ज़्यादा खतरनाक लगता। घग्गर आम लोगों ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਘੱਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੂਣਕ ਲਾਗਲੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। कोई घग्गर दे आपां किनारे ते खड़े हाँ, तुसीं बहुत बारी हर साल तुसीं ये जिहड़ी घग्गर दी तबाही है उहनूं मीडिया राहीं तुसीं लोकां सामने लैके आउंदे हो, दुनिया सामने लैके आउंदे हो। मैं पिछली बार भी यही कहा सीगा, पर पिछली बार इन्हां ने कीता नहीं। इस वेले पार्लीमेंट चल रही सी पिछली बार, तां उस करके थोड़ा जिहा उधर जाना पैना सी। तां इस बार मैं डीसी साहब नाल गल कीती है कि घग्गर ने आना ही आना है। कोई इदां नहीं है कि 10 साल बाद कदे अचानक आ जाऊगा जी। इन्हें आना ही आना है, इन्हें चढ़ना ही चढ़ना है। तो लोग आपदे, तुसीं देख सकते हो ट्रैक्टर चलते हैं, लोग आपदे जिहड़े खर्चे ते किले मगर पैसे पा के, ठीक है ना, तो वो लोग आपदे वालों तो रिपेयर कर रहे हैं, पर प्रशासन जिहड़ा है वो एस्टीमेट बना रहा है। जदों कि मॉनसून जिहड़ी है केरला पहुँच गई, तो मॉनसून जिहड़ी है वो बड़ी जल्दी टाइम पर भी आ रही है। तो इस बार मौसम विभाग ने दस्सिया कि वो आ भी भरमी रही है। सो इस करके पहले ही आपां क्यों नहीं इस गल के प्रबंध करते। तो एस्टीमेट वगैरह इन्हों के जोड़े चल रहे हैं, मैं डी साहब नाल अज गल करदा, एक्सीडेंट ड्रेनेज नाल अज इत्थे गल कीती है, थोड़ा बहुत नरेगा का तो काम करवा रहे हैं, तो पर वो भी उस लैवल पर नहीं है कि 15 दिनों बाद इत्थे हुण तां ये तुसीं इत्थे ट्रैक्टर भी लिया सकते हो, हुण तां मिट्टी भी मिल जू, 15 दिनों बाद इत्थे झोना लग जू सारे आले दुआले, तुहानूं जाण नूं जगह ही नहीं बचनी। जदों घग्गर चढ़ जांदा है तुसीं इत्थे ला लो भी जुलाई के पहले हफ्ते तक इत्थे लोकां नूं गंडासे लैके बंदूकां लैके आपदे आपदे बन्नां दी राखी करनी पैंदी। क्यों नहीं पहलां करदे ये इंतजाम। सो इस बार असीं भावें मेरे को एमपी लैट का पुराना फंड पिया, चलो नवां तां इन्हां ने बंद कर रखे, मैं उन्होंने इस वास्ते रिजर्व रखा हुआ सीगा कि बहुत ही कोई एमरजेंसी हुई तो उत्थे वरतांगे। तो इस इलाके के लोगों को करोना नालों घग्गर ज़्यादा खतरनाक लगता, क्योंकि करोना तो पता नहीं आ गया तो चला जाऊगा, पता नहीं किन्ने सालों बाद कोई यह जी महामारी आती है। ये तो हर रोज़ आता है, हर साल आता है। सो इस करके जे घग्गर वास्ते सानूं एमपी लैट च भी पैसे देने पे, तो लोगों ने मैंने कहा कि सरकार के एस्टीमेट बहुत बड़े ने, असीं इन्ने च भी काम कर सकते हैं, तो मैं डायरैक्ट जिहड़ा पैसा उन्होंने पंचायतों या पिंडां नूं पा दूँ। उधर इन्हां पिंडां ते लोकां ते किसानां दी सुनी जावे तां इन्हां दे भी कुछ अजिही बोल सी कि सरकार दा कोई नुमाइंदा उन्हां दी सार लैण नहीं पहुंचिया, जिस करके वो आप ही अपने खर्चे उत्ते अपने बचाव लई हीला वसीला कर रहे ने। 200 रुपये किले के हिसाब के नाल ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਾ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਵੇ ਬਣਦਾ ਮਕੋੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਟੜੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਇਹ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਲਾ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਐਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਰਜਨ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ,
ਭੁੰਦਰ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਮੂਨਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਲਵੇ ਸਾਰਾ ਮੂਨਕ ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਮਕੋੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਧ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਾਜੀ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਆ 5-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚ ਸਕਣ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਐਡਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ ਪਈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ 30,000 ਦਾ 35,000 ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਮਰ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਖਰਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੂਹੇ ਆਈ ਜਨ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ।